Good morning all. Now today we are start the unit number 1, symmetrical compensation technique, or sorry, system compensations or compensation techniques in the linear control system. This is the unit number 1. Now in the unit number 1, the outline or the flow of the PPT is introduction to compensation technique, why required compensation in the system, different types of the compensations, and especially we are discuss on the phase lead compensation, phase lag compensation, and phase lead lag compensation. Now this is the syllabus for the unit number 1, compensation techniques. Introduction, preliminary consideration for the classical design, lead compensator, lag compensator, and lag lead compensator, cascade compensation in time domain, cascade compensation in frequency domain, and feedback compensation in frequency domain. These are the different types of the point which is covered in the unit number 1. For unit number 1, we need to idea about time response analysis, which is the unit number 2nd in the control system 1. Similarly, we have to idea about the stability analysis, which is the unit number 3. In that, we need to idea about the Bode plot, root locus, Nyquist plot, polar plot. For the lead lag compensator design numerical, we need to idea about such type of the Bode plot, root locus, Nyquist plot, and polar plot, because we need to calculate or solve the numerical for the lead compensator, lag lead compensator, and we need to design lead compensator, lag compensator, and other type of the compensator for any of the control system applications. For that, we need to idea about Bode plot, Nyquist plot, polar plot, time response analysis. So before join or before practice the unit number 1 numerical, or before join this lecture, or before join this lecture series or control system 2, we need to idea about control system 1 basic concept. At least we need to idea about time response analysis basic definition, just like what is the settling time, what is the rise time, what is the peak overshoot. These are the basic definition we need to we have idea about that such type of the definitions. Similarly, we have the idea about rules for the root locus technique, rules or steps for the root locus technique, steps for the Bode plot drawing, step for the Nyquist plot, polar plot. We must have the idea about such type of the techniques or such type of the stability analysis technique. Similarly, for that purpose, before control system 2, start the study of control system 2, please go through the unit number 1, unit number 2, time response analysis, and Bode plot, root locus, polar plot, and Nyquist plot drawing method at least, and their basic formula. In next is the introduction. In this introduction, we have to cover why require a compensation. What is meant by compensation? All control systems are designed to achieve the specific objective. Obviously, कुठलीही कंट्रोल सिस्टीम जी आपण आता बनवलेली आहे ती कंट्रोल सिस्टीम म्हणजे फॅन. सपोज फॉर एक्झाम्पल वी आर कन्सिडरिंग द सीलिंग फॅन. The objective of the ceiling fan is to provide the air or wind at the specific speed as our requirement. So for the achieving such type of the specific objective, we need to design a fan in a such a way that that fan must be operated in the atmospheric conditions, and also not oppose any also working during heating condition, winter condition, rainy conditions, also work during the windage conditions, also during the vibrating conditions. All conditions that fans may achieve that fans means complete their aim during that all conditions. तर आपण जर सिलिंग फॅन डिझाईन केलेला आहे, तर तो सिलिंग फॅन हा सगळ्या कंडिशन्स मध्ये ऑपरेट व्हायला पाहिजे. त्या कंडिशन्स मध्ये त्यांनी त्याचा ऑब्जेक्टिव्ह फुलफिल केला पाहिजे. बट सर्टन रिक्वायरमेंट आर डिफाइंड फॉर द कंट्रोल सिस्टम. The certain requirements are defined for the control system. That control system requirement
आता कोणती सिस्टीम ही स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्ह कंप्लीट करण्यासाठी त्याचे काही प्रॉपर्टी आहे त्या त्यांनी कंप्लीट केल्यावरच ती सिस्टीम त्याचं ऑब्जेक्टिव्ह क्लिअर करेल. ऑर दॅट सिस्टीम मस्ट बी that system requires some characteristics, some system requires some property. That time we have to tell that that system is stable or that system is achieve their objective successfully. That properties are the good control system has less error. Obviously error म्हणजे काय, आपल्याला सपोज फॅन रोटेट करायचा आहे 1500 rpm ने, बट फॅन रोटेट होता है मॅक्झिमम स्पीडला 1200 rpm किंवा 1300 rpm, बरोबर आहे. म्हणजे तो त्याचं जे रेफरन्स स्पीड आहे ती तो अचीव करत नाही, म्हणजे त्याच्यामध्ये एरर आहे. म्हणजे एरर हा लेस असला पाहिजे. प्रॅक्टिकली जो फॅन आपण 1500 rpm ने रोटेट करतोय तर तो रोटेट 1500 rpm किंवा 40 1500 1480 1490 rpm ला रोटेट व्हायला पाहिजे. म्हणजे मिनिमम एरर त्याच्यामध्ये 10 to 20 rpm चा एरर असेल तर दिस इज ओके. बट एरर खूप जास्त असेल, सपोज आपण 1200 rpm ने फॅन रोटेट होतोय पण आपल्याला रेफरन्स स्पीड 1500 rpm आहे, तर त्याला म्हणू की मॅक्झिमम एरर आहे फॅन मध्ये. दॅट्स नॉट गुड. गुड ॲक्युरेसी, ऑब्विसली ॲक्युरेट ऑपरेशन, कोणत्याही सिस्टीमचं ऑपरेशन हे ॲक्युरेट रिक्वायर्ड आहे. गुड स्पीड ऑफ द रिस्पॉन्स, ऑब्विसली आता मी जसं स्पीड रिस्पॉन्स फॅनचं एक्झाम्पल घेतलं, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर, दॅट टाइम ऑल्सो रिक्वायर्ड कंट्रोल सिस्टीम. कंट्रोल सिस्टीम मीन्स सपोज चॉपर लागतो डीसी मोटरला कंट्रोल करण्याला, दॅट टाइम चॉपर इज ऍक्ट एज अ कंट्रोल सिस्टीम फॉर द स्पीड कंट्रोल ऑफ द डीसी मोटर. Similarly, pulse width modulation technique based voltage source inverter are required for the speed control of the induction motor. So obviously that time control system for the induction motor is the voltage source inverter. So obviously speed control operation is also quick, means for that suppose any application of speed, that time response of that control system are good, fast for achieving that reference speed or achieving their target speed. Good relative stability, obviously relative stability is good. Obviously operation is must be stable, no means that system is must be operated during the steady state condition. That system must be operated during the transient condition also. Steady state conditions means नॉर्मल कंडिशनला पण ती सिस्टीम प्रॉपरली ऑपरेट व्हायला पाहिजे, त्याला आपण स्टेडी स्टेट स्टॅबिलिटी म्हणू. आणि ॲबनॉर्मल कंडिशन मीन्स फॉल्ट कंडिशन और ड्यूरिंग एक्सेसिव्ह हिटिंग कंडिशन or during summer conditions, that particular fan or that particular control system must be operated for that short duration of time or that short duration of faulty conditions. That system must be handled that must be handled that transient condition for that short duration of time. Means system must be stable operation. Good damping, damping means obviously damping, good damping means that system must be handled high transient. Less damping means that system is handling less transient conditions. Means system have the good damping ratio. Damping ratio is represented by the zeta. Obviously damping is again considered during the time response analysis. आपण न्यूमरिकल घेतले होते युनिट नंबर 1 कंट्रोल सिस्टीम 1 मध्ये टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस मध्ये. त्यामध्ये सेकंड ऑर्डर सिस्टीम मध्ये डॅम्पिंग रेशो आपण बघितला होता. डॅम्पिंग रेशो म्हणजे काय, डॅम्पिंग रेशो हा 0 च्या कमी असेल तर सिस्टीम इज अंडर डॅम सिस्टीम, 0 असेल तर अनडॅम सिस्टीम, आणि 1 च्या वर असेल, 0 आणि 1 च्या वर असेल तर त्याला म्हणतो ओव्हर डॅम सिस्टीम. ऑब्विसली तर सिस्टीमची डॅम्पिंग किती आहे त्यावर सिस्टीमची स्टॅबिलिटी डिपेंड करते. which will not cause undue overshoot. Undue overshoot means not causes any peak overshoot. म्हणजे पीक ओव्हरशूट त्यांनी तयार केलं नाही पाहिजे. आपण बघितलं होतं जसं फॉर एक्झाम्पल आपण बघतो ऑनलाईन जर आपण डायग्राम बघितली टाइम रिस्पॉन्स अनालिसिसची, तर हा जो टाइम रिस्पॉन्स अनालिसिसची डायग्राम आहे जी आपण ऑलरेडी बघितली होती, यामध्ये एक पीक ओव्हरशूटचा कन्सेप्ट आहे. जसं फॉर एक्झाम्पल आपण याला कॉपी करून एक पेन मध्ये घेऊन घेऊ, कॉपी इमेज, म्हणजे थोडं क्लॅरिटी येऊन जाईल इमेज मध्ये. ओके, क्लिअर इमेज नाही आली, ठीक आहे. जस्ट कॉपी करूया आपण. ओके, तर इथे सगळ्यांना इमेज दिसत आहे. तर या इमेज मध्ये हा जो पीक इथे जो दाखवलेला आहे हा पोर्शन जो आहे, तर हा जो पोर्शन आहे पीक ओव्हरशूट आपण याला म्हणतो आपण पीक ओव्हरशूट. तर पीक ओव्हरशूट हा आपला इथे दाखवलेला आहे. हा पीक ओव्हरशूट जेवढा कमी राहील तेवढी सिस्टीम गुड.
जेवढा कमी राहील तेवढी सिस्टीम ही गुड आहे. म्हणजे पीक ओव्हरशूट मीन्स नथिंग बट अ व्हायब्रेशन. जेवढा हा पीक कमी राहील तेवढे सिस्टीम गुड आहे. म्हणजे सगळ्यात खालची सिस्टीमचा जो रिस्पॉन्स आहे त्याला म्हणू आपण गुड सिस्टीम, गुड सिस्टीम. जसं आता फॉर एक्झाम्पल आपण इथे बघितला हा राईस टाइम आहे. राईस टाइम मीन्स द टाइम विच इज रिक्वायर्ड टू अचीव द रेफरन्स व्हॅल्यू. ही आपण रेफरन्स व्हॅल्यू कन्सिडर केली. सपोज ही रेफरन्स व्हॅल्यू आहे 1 व्हॅल्यू जर अचीव करायसाठी सिस्टीमला हा पर्टिक्युलर एवढा टाइम लागतोय. सपोज फॉर एक्झाम्पल स्पीड असेल, हे एक स्पीड अप्लिकेशन हे 1 पर युनिट किंवा 1000 आरपीएम स्पीड असेल. 1000 आरपीएम स्पीड अचीव करण्यासाठी सिस्टीमला पर्टिक्युलर सपोज एक टाइम लागतोय हा 1000 अचीव करायला. तर त्या टाइमला म्हणू आपण राईस टाइम. आणि त्याच्यानंतर सिमिलरली आपण इथे एक पीक टाइम दाखवलेला आहे. पीक टाइम म्हणजे काय? पीक ओव्हरशूट अचीव करण्यासाठी एक पीक ओव्हरशूट मीन्स मॅक्झिमम रिस्पॉन्स, सिस्टीमचा मॅक्झिमम रिस्पॉन्स अचीव करण्यासाठी जो टाइम लागेल. म्हणजे इथे मॅक्झिमम सिस्टीमचा रिस्पॉन्स आता फॉर एक्झाम्पल ऑसिलेशन जे जनरेट होतील, सपोज 1200 आरपीएम आला तर मॅक्झिमम रिस्पॉन्स इथे अचीव झाला 1200 आरपीएम, बरोबर. तर 1200 आरपीएम अचीव झाला तर तो फर्स्ट पीक अचीव करण्यासाठी जो टाइम लागेल त्याला पीक टाइम आपण म्हणतो. करेक्ट आहे. सिमिलरली हे झालं. त्याच्यानंतर सेटलिंग टाइम. व्हॉट इज मीन बाय सेटलिंग टाइम? सेटलिंग टाइम म्हणजे सिस्टीमचा एक स्टार्टिंगला सिस्टीम कुठली स्पीड अचीव करेल, एक मॅक्झिमम पीक अचीव होईल आणि कंटिन्युअस व्हायब्रेशन्स नंतर एक स्टेबल ऑपरेशन सिस्टीमचं म्हणजे एक रेफरन्स स्पीड सोबत ऍक्च्युअल स्पीड मॅच होण्याचा प्रयत्न करेल. तिथे सिस्टीम स्टेबल होईल. तर सिस्टीम स्टेबल व्हायला जो टाइम लागेल याला आपण म्हणतो स्टेडी स्टेट टाइम, म्हणजे TS और सेटलिंग टाइम आपण म्हणतो. This portion is called as a steady state and this portion is called as a transient period. हा transient period आहे इकडला, जिथे this is the transient period जिथे सिस्टीम ऑसिलेट होत आहे. आणि this is the next is the steady state period. This is the next steady state period. The transient period is this and this is the steady state period. Steady state period मध्ये एरर हा कमीत कमी होतो. जिथे आता हे दाखवलेला आहे एरोज, रेफरन्स स्पीड आणि ऍक्च्युअल स्पीड मध्ये एरर जेव्हा कमी राहील, हा ऍक्च्युअल असेल आणि हा रेफरन्स असेल तर त्याला आपण स्टेडी स्टेट एरर म्हणतो, त्याला म्हणतो ESS. हे ऑलरेडी आपण बघितलेलं आहे युनिट नंबर 3 मध्ये. तर अशा कन्सेप्ट आहे काही, तर हे कन्सेप्ट तुम्हाला क्लिअर करावं लागतील जेव्हा तुम्ही इथे हे यूज करा. ओके. नेक्स्ट आहे आपण बघितलेली PPT कडे जाऊया परत. तर इथे आपण बघितलं होतं की कुठलीही सिस्टीम त्याचं प्रॉब्लेम अचीव करण्यासाठी त्याच्यासाठी आपल्याला काय करावं लागते, त्या सिस्टीमला त्याचं ऑब्जेक्टिव्ह अचीव करण्यासाठी दॅट सिस्टीम मस्ट बी हॅव लेस एरर, गुड ॲक्युरेसी, गुड स्पीड ऑफ द रिस्पॉन्स, गुड रिलेटिव्ह स्टॅबिलिटी, गुड डॅम्पिंग म्हणजे मोस्ट अपोजिशन, maximum opposition for the transient period, relative stability good means steady state error minimum, most stable operation, not cause unique overshoot, also not causes the maximum overshoot जे मी आता बघितलं. For satisfactory performance of the system the key is adjust first. Obviously कोणत्याही सिस्टीमला डिझाईन करताना आपल्याला त्याचं ट्रान्सफर फंक्शन डिझाईन करावं लागते. म्हणजे त्या सिस्टीमचं गेन इज द ऍडजस्ट फर्स्ट. वी नीड टू ऍडजस्ट द गेन ऑफ द सिस्टीम. इन प्रॅक्टिस adjustment of the gain alone cannot provide satisfactory result. Obviously in practical condition gain adjust जर करतो आपण कुठल्याही कंट्रोल सिस्टीमचं, फॉर एक्झाम्पल सिलिंग फॅन आहे. सिलिंग फॅनचा एक पॉवर ट्रान्सफर फंक्शन आपण डिझाईन केला आणि त्याचा ट्रान्सफर फंक्शन मधला गेन जर ऍडजस्ट केला तर तो आपल्याला रिझल्ट देईलच हे जरुरी नाही आहे. बिकॉज त्याच्यावर ऍटमॉस्फिअरिक कंडिशन्स अँड अदर पॅरामीटर्स अफेक्ट करतात. त्यामुळे आपल्याला त्याचं गेन हे ऍडजस्ट केल्यामुळे ते अचीव होईल असं गरजेचं नाही. दिस इज बिकॉज वेन द गेन इज इन्क्रीज स्टेडी स्टेट बिहेवियर ऑफ द सिस्टीम इम्प्रूव्ह बट रिझल्ट इज टू द पुअर ट्रान्झिएंट रिस्पॉन्स, इन सम केसेस मे इवन इनस्टॅबिलिटी. ऑब्विसली जर आपण गेन इन्क्रीज केला, ट्रान्सफर फंक्शन सिलिंग फॅनचं आहे त्याचा आपण जर गेन इन्क्रीज केला तर गेन इन्क्रीज केल्यामुळे त्याचं स्टेडी स्टेट बिहेवियर इम्प्रूव्ह होऊ शकते, बट तो ट्रान्झिएंट कंडिशन मध्ये अपोजिशन करणार याची काहीही गॅरंटी नाही. म्हणजे त्याचं ॲबनॉर्मल कंडिशन मध्ये बिहेवियर प्रॉपर राहील याची काहीही गॅरंटी देता येत नाही. म्हणजे गेन ऍडजस्टमेंट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ट्रान्सफर फंक्शन इज नॉट अ प्रॉपर सोल्युशन. ठीक आहे.
तर नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण आता नेक्स्ट पीपीटी कंटिन्यू करू. माझे लेक्चर्स 15-15 मिनिटाचे राहतील.